কুম্ভলগড়ের ঐতিহাসিক দুর্গে এখন আমরা রাজা কুম্ভের কুলমাতা कुलदेवीर मंदिरे। ये राजा कुंभा राणा की कुल देवी है बेटा, 700 वर्ष पुरानी अखंड ज्योत है। महाराणा कुंभा माँ का आदेश लेके राजा युद्ध में निकलते। मतलब आप बोल रहे ये जो ज्योत है वो तब से जल रहा है? जल रही है 700। হয়তো উনি বলতে চাইছিলেন এই প্রদীপটা নিভতে দেয়া হয় না কখনোই। দেখো কত পুরনো দিনের গাছ, এটা তো আজকের নয়, এটা সেই সময়কারই গাছ। আজকে সব রাজারা কোথায় চলে গেছে, কিন্তু সেই প্যালেসও রয়েছে, সেই পুরনো গাছও রয়েছে। এটা মহারানা কুম্ভা 15 সেঞ্চুরিতে তৈরি করেছিলেন। অনেকটা উপরে চলে এসেছে। এটি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবেও কিন্তু ডিক্লেয়ার্ড হয়েছে। এটা কুম্ভলগড় ফোর্টের মেন ডোর, একদম প্রবেশদ্বার। সেখান দিয়ে ঢুকেই আমি ডান দিকেই প্রথমে নীলকণ্ঠ মহাদেবের পুজো মন্দিরটা দেখতে দেখতে যাচ্ছি, আর ওই গল্পগুলোর কথা স্মরণ করছি। গল্প তো না, সত্যি ঘটনা। কি বিভৎস ঘটনা, ভাবা যায় এখনো সেই হেড এখানেই রয়েছে। এই রিয়েল স্টোরিটা তোমাদের আমি এই ভ্লগটাতে বলেছিলাম, যেটা তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ। তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো। কিন্তু আজকে তোমাদের শুধু আমি ফোর্টই দেখাবো, আর ফোর্টের কিছু ইতিহাস তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর এই দেখো সেই 6 ফিট লম্বা শিবলিঙ্গ, কারণ মহাদেব কুম্ভা এতটাই লম্বা ছিলেন যে যখন উনি পুজো করতে বসবেন তখন তো শিবলিঙ্গ চোখের সমান্তরালে থাকে। ফোর্ট সংলগ্ন ফোর্টের নিচেই রয়েছে এই রেস্টুরেন্ট। এখানে আমরা যদিও পরে খেতে এসেছিলাম। सारा हिंदू टेम्पल जो महाराणा कुंभा के टाइम में बने हैं, तो ये जो फोर्ट जो ऐसे बोला जाता है अजय दुर्ग, अजय किला। इस किले पे 17 टाइम अटैक हुआ है मुगलों के द्वारा, लेकिन एक भी बार इसको जीत नहीं पाए। इसलिए इसको बोलते हैं अजय दुर्ग। तो नीचे से ऊपर तक पहुंचने में आपको टोटल 9 गेट क्रॉस करने पड़ते हैं, जिसमें से 5 गेट आप लोगों ने यहाँ तक ऑलरेडी क्रॉस किया। गेट आपको मिलता है 3 किलोमीटर दूर, उसका नाम है आरेट पोल, सेकंड हल्ला पोल, थर्ड हनुमान पोल, चौथे नंबर का पोल विजय पोल, और ये 5वें नंबर का गेट जो आपने टिकट एंट्री करवाया इसको राम पोल गेट बोलते हैं। छठा नंबर गेट देखिए सामने वो पीछे, उससे बोलते हैं भैरव पोल। तो एक गुरु हुआ करते थे, इनके ऋषि थे, उनके नाम पे फोर्ट बनाया गया। सामने जो गेट जो दिख रहा है 7 नंबर गेट है, इसका नाम है नींबू पोल गेट। उस टाइम में यहाँ पे नींबू के पेड़ हुआ करते थे, अच्छा, इसलिए इसका नाम है नींबू पोल। उसके ऊपर अपन जाते हैं 8वें नंबर का गेट आता है चौगान पोल। चौगान मीन्स बड़ा कोर्टयार्ड जो होता है उसे बोलते हैं चौगान। तो उसके अंदर एक बड़ा सा कोर्टयार्ड, उसका नाम चौगान पोल। और आखिरी जो गेट है 9th नंबर गेट, वो पागड़ा पोल बोलते हैं, पागड़ा पोल। जब सैनिक वहाँ से युद्ध के लिए रवाना होते थे तो उनको तिलक लगा के और मेवाड़ की पगड़ी पहना के पूरा वो बाहर के लिए रवाना होते थे, पागड़ा पोल। और इसी प्रीमाइस के इस फोर्ट के अंदर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। राणा प्रताप का जन्म हुआ था। ऊपर का जो पार्ट जो देख रहे हैं, ऊपर टॉप पे जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, एकदम ऊपर में ना, वो जो दिख रही है सामने, वो उसे बोलते हैं कुंभा महल सेक्शन। राणा कुंभा का प्राइवेट रेजिडेंस हुआ करता था। अभी वहाँ पे क्या क्या है? कुछ नहीं, खाली फोर्ट है, खाली है पूरा, सिर्फ कमरे बने हुए हैं। उसी के अंदर महाराणा प्रताप का जो है महाराणा कुंभा का प्राइवेट रेजिडेंस, कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली फोर्ट है। जो भी यहाँ का जो सामान वगैरह जो भी था उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। और फिर इसके भी ऊपर जो टॉप पॉइंट जो आता है उसका नाम है बादल महल। मतलब ये वाला नहीं, इसके ऊपर है, बहुत टॉप पे, वो तो पीले कलर का वहाँ से दिखता है आपको शिव मंदिर से। उसका नाम है बादल महल। तो बादल महल इसलिए बोलते हैं जब भी बारिश होती है पूरा बादलों में कवर हो जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर यही है, एक्टिव मंदिर यही है। और ये सब मंदिर इनएक्टिव है, ये सारा इनएक्टिव है। पीछे एक छोटा सा गांव दिख रहा है, ये तो राणा उनके टाइम में, वो जो मकान जो देख रहे हैं राणा प्रताप के टाइम के, यहाँ के आदिवासी लोग जो भील आदिवासी है। लेकिन এখানে আমি গাইড ভাইকে কিছু টাকা দিয়ে ওনার সাথ ছেড়ে নিজে নিজেই ফোর্টের উপরে চলতে লাগলাম, কারণ আমি একা একা এই ফিলিংসটা নিতে চাইছিলাম। কিন্তু তোমাদের আমি সাজেশন দিচ্ছি সমস্ত সময় টেকা গাইড। আর এই এতটা দূর থেকে আসার পরে ভিউটা কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। আমি যতই ওপরে যাচ্ছি ততই কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে গাইড মাস্ট 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 টু টেক, কারণ এই হিস্টোরিক্যাল জায়গার যদি তুমি ফ্লেভার সম্পূর্ণ পেতে চাও তাহলে কেউ তোমাকে ইলাবোরেট করে দেবে, সমস্ত জিনিস বুঝিয়ে দেবে। খুব দরকার একজন গাইড। তোমরা আমার মতো ভুল করো না, গাইড সাথে নেবে। নাম গোয়িং টুয়ার্ডস পাগড়া পোল। কুম্ভলগড় ফোর্ট ইতিহাসের পাতায় সেকেন্ড লার্জেস্ট ওয়াল হিসাবে পরিচিত। ফার্স্ট আমরা সবাই জানি গ্রেট ওয়াল অফ চায়না। রাজস্থানের এই কুম্ভলগড় ফোর্ট, এই বিখ্যাত ফোর্ট 3600 ফিট টল অ্যান্ড 38 কিলোমিটার লং, যেটা কিন্তু উদয়পুরকে সারাউন্ডেড করে রয়েছে। একলা চলো রে যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। বন্ধুরা, আমার খুব প্রিয় এই গানটি একলা চলো রে। আর এই একলা একলা যে ট্র্যাভেল করছি, সোলো ট্র্যাভেলিং,
এর মজাই আলাদা। গানটা তাই গেয়েই ফেললাম। রেস্টিং পয়েন্ট আছে, যারা উঠতে পারবে না কিছু কিছু রেস্ট নেবে তো যাবে। আমি তোমাদের পুরো ফোর্টটা দেখাচ্ছি, আমি যেভাবে ঘুরছি যেভাবে বুঝছি তোমাদের সেটাই দেখাচ্ছি। এখানে যে অনেক ছোট ছোট ঘর দেখে লাগছে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার, এই যে গাইড আনিনি না, এটা আমার কিন্তু ভুল হয়েছে। যাই হোক, যারা আমার মতো ইতিহাসের ভক্ত তারা এই রিচ হিস্ট্রি আমার সাথে তোমরা দেখো। আর কুম্ভলগড়ের হিস্ট্রিটা আমি তোমাদের বলতে থাকছি গল্পের আকারে, তোমরা দেখো। এত সুন্দর জায়গা না, মনে হচ্ছে যেন ওখানেই পৌঁছে গেছি। বন্ধ, বাপরে বহুত চড়াই, দেখো কি ভালো ভিউ, সো ম্যাজেস্টিক ভিউ। এখানে দেখো অনেক বন্ধ দরওয়াজা আছে, যেটা বলে না সেই হিন্দি হরর মুভি বন্ধ দরওয়াজা, কি আছে এটা দেখতে খুব ইচ্ছা করে। চলো দেখে আসি তো। এটা খোলা, বন্ধ বন্ধ, দেখি 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 কি আছে। ওয়াও, আরে বাপরে, কিছু নেই, বাট যেটা আছে বহুত থ্রিল। একটা গুজবাম এসে যাচ্ছে, একটা ঠান্ডা শিহরণ চলে আসছে। আর এই রাজা রাজরাজদের জায়গায় না আমার মনে হয় মানে একদম মনে হয় যেন আমিও এখানে ছিলাম। বাবা এখানে তো পুরো অন্ধকার। আমার মতো কি তোমাদেরও কারোর ফিলিংস হয় যে আমি বোধহয় এখানে? কুম্ভমহল তো তোমাদের দেখালাম, আর মহারানা কুম্ভের কুলদেবীর মন্দিরও তোমাদের দেখালাম। এবার আমি একের পর এক পোল অতিক্রম করে চলেছি একদম হাইয়েস্ট পিকে। এই কুম্ভলগড় ফোর্ট কিন্তু সমস্ত রাজপুতদের হৃদয়ে একটা স্পেশাল জায়গা নিয়ে আছে। কারণ হচ্ছে এটা বার্থ প্লেস অফ লেজেন্ডারি মহারানা প্রতাপ। এটা মহারানা কুম্ভা 15th সেঞ্চুরিতে তৈরি করেছিলেন। এটি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবেও কিন্তু ডিক্লেয়ার্ড হয়েছে। অনেক উঁচু। শুধু তোমাদের জন্য ভিডিও করব বলে কিন্তু আমি এতটা দূর জোশে জোশে উঠে পড়লাম, না হলে পারতাম কিনা জানি না। আমার একটু অ্যাস্থমার প্রবলেম আছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও কিন্তু বন্ধুরা। থেকে আমি নিচের ভিউটা আবার নিচ্ছি। এবার আমি চলেছি একেবারে টপমোস্ট পয়েন্টে, যেটা বলে বাদল মহল অর প্যালেস অফ ক্লাউডস। এটা তৈরি করেছিলেন রানা ফতে সিং। এর এরকম নামকরণ কেন হয়েছে বুঝতেই পারছো, এটা খুবই উঁচুতে, এই জন্য এখানে খুবই হাওয়া বইতো, তাই বাদল মহল। এখানে মেন্স আর ফিমেলসদের জন্য আলাদা আলাদা সেকশন ছিল বাস করার জন্য। নিচের এই পার্টে থাকতো জানানা মহলের। এটা তো একটা বড় কোর্টইয়ার্ড, বুঝতেই পারছো। এখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান হতো, তারপরে যে কোর্ট প্রসিডিং হতো সমস্ত কিছু জেনারেলরা জানলা দিয়ে দেখতো সিক্রেটলি। সংলগ্নই এখানে একটি মন্দিরও কিন্তু অবস্থান করছে। এবার জানানা মহলের দিকে যাচ্ছি, এখান থেকে আমরা টপমোস্ট পয়েন্টে চলে যাব টেরেসে। আর এখানে দেখো অনেক উইন্ডো আছে, স্টোনের উইন্ডো যেখানে জালি দেওয়া, এইসব উইন্ডো দিয়ে কিন্তু রানীরা সিক্রেটলি সমস্ত কিছু দেখতো। জিনিসপত্রগুলো এখন সব মিউজিয়ামে সরানো হয়ে গেছে, কিন্তু দেখো সেই সময় যেরকম ছিল ঠিক এরকমই। পুরো পাথরের। আর এখানে ছোট ছোট খিড়কি, এই খিড়কি দিয়ে হাওয়াও আসতো, প্লাস ওরা নজরে রাখতে পারতো। পুরো ইকো হচ্ছে এখানে। এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হবে। চলে বাবা, কত ছোট দরজা। এটা লকড। এটা টেরাসে যাচ্ছি। দরকার ছিল। আমি কথা বলতে বলতে যাচ্ছি, আমার আরো বাপরে, बहुत बड़ा है।
অ্যাট লাস্ট শেষ পয়েন্টে উঠেছি। कोई लोग को भी इधर आने में बड़ा मुश्किल हुआ होगा। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও इसलिए- বন্ধুরা দেখো, সো নাইস ভিউ আরাবল্লী হিলসের। দেখে এই যে এতটা উপরে উঠলাম কষ্ট করে, এখন এই ভিউটা দেখে মনে হচ্ছে ইটস রিয়েলি এতটা ওঠা এখন সার্থক হলো। কি ভিউ, কি লাভলি ভিউ, জাস্ট না দেখলে বোঝা যাবে না। আর এই যে এই ওয়ালটা দেখছো, এটাকেই বলছে চায়নার পরে সেকেন্ড লংগেস্ট ওয়াল। পুরো ফোর্টটা কিন্তু সুন্দর দেখা যাবে চারিপাশ থেকে। আর এই দেখো নিচে যে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি দেখতে পাচ্ছ, এটাই হচ্ছে জঙ্গল সাফারি। এখানে আমরা এর পরের ভিডিওতেই তোমাদের জঙ্গল সাফারি নিয়ে আসছি। মাহমুদ খিলজি এই ফোর্টকে আক্রমণ করেছিল 3 বার, 1458, 1459 অ্যান্ড 1467-এ, কিন্তু জিততে পারিনি। এরপর আবার সম্রাট আকবর, রাজা উদয় সিং অব মারওয়ার, রাজা মান সিং অব আমের আর গুজরাটের মির্জারা সম্মিলিতভাবে এই ফোর্টকে আক্রমণ করেছিল। তখন রাজপুতরা জলের অভাবের জন্য সারেন্ডার করে নিয়েছিল। কিন্তু 1583-তে মহারানা প্রতাপ মুঘলদের কাছ থেকে কুম্ভলগড় ফোর্টকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। এই কুম্ভলগড় ফোর্টের টপ মোস্ট অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে এই বাদল মহলে বসে আরামসে এই নাজারা দেখো। আর বন্ধুরা একটা কথা বলবো, আমি আজকে সকাল থেকে চা বিস্কুট ছাড়া কিচ্ছু খাইনি, কারণ আমার পুজো দেওয়ার ছিল। এখন ওই নিচের রেস্টুরেন্ট যেটা তোমাদের দেখিয়েছিলাম সেখানে জমিয়ে খাবো। আশেপাশে ভালো রেস্টুরেন্ট নেই, তাই বেটার এই নিচের রেস্টুরেন্ট যেটা ফোর্ট সংলগ্ন সেখানে খাওয়া। একলা চলো রে যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না। You are from? Hi, I'm from Kolkata. You are from?